श्री वल्लभाधीश की गिरिराज तरण की श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी के श्री गुसाई जी परम दयाल की गोकुल नाथ की जय दाव दयाल की जय श्री नवनीत प्रिया लाल की जय अपने माथे बिराजता सेव्य स्वरूप की जय बधाय वैष्णव ने जाजा करीन जय श्री कृष्ण। गई काले गोकुलनाथजीનો પ્રાગટ્યોત્સવ। जय जय श्री गोकुलेश मारो धणी गोकुलेश। गोकुल में एकदम जय जयकार। जेना घरे ठाकुरजी बिराजे जेना घरे जय जयकार। जे गोकुल नहीं जई सकता ने जेना घरे ठाकुरजी बिराजे एना घरे गोकुल अने एना घरे जय जयकार। आ बधो आनंद क्यारे आवे? ज्यारे आपणा घरे आपणा माथे आपणा ठाकुरजी बिराजता होय तो एवा गोकुलनाथजीनी दृढ़ता कि आज 79 वर्षे काश्मीर चालता के गाड़ा में के रथ में जई अने माला तिलकना रक्षण माटे जे एमणे श्रम उठाव्यो अने एना लीधे आपणे आज माला तिलक धारण करी शकीए छीए। जे आपणने गमता नथी, जे आपणने भार लागे छे, जे आपणी शोभा में अभिवृद्धि करवी जोईए एना बदले आपणने एम लागे छे के कंठी गळा में सारी ना लागे। घणाने एलर्जी थई जाय, घणा एम के ओहो भूली गई पण मारा वाला आ तो श्वास लईए श्वास लेवानो भूलाय तो कंठी पहेरवानो भूलाय। तो एवुं काले सातमनी रात दिवस परम दिवसे छठनी रात पुष्टि मार्ग एक ज एवो छे जेमां रोज आनंद परमानंद छे। बीजा मार्गनी अंदर तारीखियामां लख्युं होय ए ज उत्सव बाकी एकेय नहीं। आपणा एकेय उत्सव तारीखियामां नथी लख्या केलेंडर में। आज मदन मोहनजीनो प्रभुनो लख्यो ना, गोकुलचंद्रमाजीनो ना, गुसाईजीनो ना, हरिरायजीनो ना। आ बधाय आपणा माटे उत्सव। तो पुष्टि मार्ग में उत्साह है एटले उत्सव है, उत्साह न होय तो उत्सव नहीं। पण आ बधो आनंद ज्यारे घरे ठाकोरजी होय त्यारे आवे। एक एवा वैष्णवे ठाकोरजी पुष्ट कराव्या के जेणे कोई दिवस आ बधुं जोयेलुं ज नहीं। एना घरे माताजी पछी निवेद पछी ओलुं धूणवानुं पछी दाणा नाखवानुं। हवे गामडामां तो एवुं के बस ए दाणा के आटला दाणा आम करीने दे के आ बराबर ना होय एटले के तमारे आम करवुं पड़शे। हवे एवा वैष्णव अरे एवा मानवावाळा माताजीमां। हवे एक वार केवुं बन्युं के जे गाममां ए रहेता हता त्या ए दीकरी ना कोई मामाजी रहता था अने ए दीकरी ना घरे 8 यामनी सेवा। हवे एना मामाजीना घरे लग्न प्रसंग एटले एना सासू सगा फईजी थाय। एटले पेलाना जमानामां एवुं हतुं, आ लगभग 70-80 के 90 वर्ष पहेलानी वात छे के मामाना घरे होय एटले मित्र मंडळ कुटुंब सहित आवे। अत्यारे तो कंकोत्रीमां लखे 1, 2 के सहकुटुंब। पेला एवुं नहोतुं। पेला तो कंको छांटी कंकोतरी मोकली एमां लखिया श्री कृष्णना नाम। शरूआत गमे ज्ञातिना होय शरूआत क्यांथी थाय? कंको छांटी कंकोतरी मोकली एमां लखिया श्री कृष्णना नाम प्रभुजी वेला आवजोरी। शरूआत અહીંથી થતી હતી। પહેલાં તો કંકુમાં ઘોડી અને કલમથી લખવામાં આવતી હતી, એના ઉપર ચોખા ચોડવામાં આવતા। એ કાગળને નાડા છડીથી બાંધવામાં આવે। આ બધું સુકન ગણાતા હતા।
પેલા આવા છૂટાછેડા ને ડાયવોર્સ ને ભાગ માગવાના આ બધું હતું જ નહીં. એટલે એના સાસુએ કીધું કે આપણે બધાએ મામાના ઘરે જવાનું. એટલે એના સાસુ ને સસરા જે સગા બેનને બનેવી થાય અને આ દીકરો ને વહુ ને અને એનો દીકરો જે 4 મહિનાનો હતો. પેલા ખોડે દીકરો આવ્યો હતો અને 3 મહિને લગ્ન હતા એટલે તેડી આવ્યા હતા. નહીં એમ કે 5મે મહિને તેડી આવશે, પણ કે ના, મામાના ઘર લગ્ન છે, પહેલો ને છેલ્લો પ્રસંગ છે. એટલે હવે એમના ઘરે 8 યામની સેવા કોની, આ છોકરી જ્યાં પરણીને આવી હતી ત્યાં. એટલે અહીંયા પછી લગ્નમાં આવ્યા ને પેલા 8 વાનાના લગ્ન હોય, 9 વાનાના હોય. વાના એટલે એટલા દિવસના હોય. અને જાને 8 દિન 10 દિન 15 દી રોકાતી. અમે નાના હતા તો મામા આવતા તો એકવાર વાતમાંથી વાત નીકળીને તો કે મારી બેન સૌથી નાની એટલે કે મારી મમ્મી, તો અમે સમજો ને જાન 15 દિવસ રોકી હતી. અમારી બેનને વળાવી અમને નહોતી ગમતી. એ કે 8 દી થયા ને પછી આ લોકોએ કીધું ના આપણે હવે, એ કે ના 1 દી. અમારી બેનની જાનને અમે 15 દી રોકી હતી. અને ગામમાં સંપ કેવો, બધાના ઘરના ઢોલિયાએ આવી જાય ને ખાટલાએ આવી જાય, સવારે દાંતણે આવી જાય ને લોટાએ આવી જાય ને તમે જો તો બધાની ગાયોનું દૂધે આવી જાય ને છાશે કોઈએ આપેલા. એ એક આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની આ પરંપરા હતી, આ સંસ્કાર હતા. અત્યારે તો બસ હું, મારી ઘરવાળી ને મારા 2 છોકરા, આ જ એમનો સંસાર. એના લીધે છોકરાઓએ આપઘાત કરે, એના લીધે ડિપ્રેશન આવે, એના લીધે એકલાય પડી જાય. પેલા એકલા બેકલા પડવાનું હતું જ નહીં. ઘરમાં એટલા બધા વસારી હોય અને ગામમાંય તમે જુઓ તો વડીલો ચોરે બેસા હોય ને, દીકરીઓ સાસરેથી આવી હોય ને તો દરેક ઘર ચા પાણી કરવા જાય. બધા ચા પાણી કર્યા વિના ન જાતી. અત્યારે તો આ બધી પરંપરાના રિવાજ ઇવન તો ગામડામાંય નીકળી ગયો છે. કારણ કે આજે સૂકા પાછળ લીલું બળે છે. અહીંયા જેવું જુએ એવું એ લોકો કરે છે. એટલે પછી અહીંયા તો લગ્નમાં આવ્યા ને રોજ જે ગીત ગવાય ને પતાસા વેચાય ને કોક દી પેડા વેચાય ને કોક દી બરફી ને અને રોજ મજાની લાણી થાય. પેલા આવી લાણી પ્લાસ્ટિકની નાવી નહોતી, પિત્તળના કે જર્મનના લોટા હોય ને ગરવા જે રોટલી રાખે ને એને કાંઠિયાવાડમાં ડબ્બોનો કે રોટલીનો ગરવો કે, એટલે ગરવું હોય એ ગરવીની અંદર જ રોટલી રાખે, ઉપર ટોપકું હોય. એટલે હેઠા હાથે અડું, ઓલા એક હાથે અડું હોય ને તમે આમ કરો ને તો અડી શકો, તમારો હાથ ચોખ્ખો રહે. બધું પુષ્ટિમાર્ગીય રીતે. હવે ઓલો ટેણીઓ નાનો એનો ના, એનું નામ ગ્વાલ હતું. ગ્વાલ પુષ્ટિમાર્ગીય નામ હતું, ગ્વાલ. એટલે બધા આમ ધફડા જેવો ને બધાની પાસે જાય ને બધાની યાર હસે ને બોલે ને. હવે લગ્ન જાન આવી એ દિવસે આને તાવ ચડ્યો બરાબરનો, કોને? આ ગ્વાલને. એટલે બધા એ કીધું કે ભાઈ નજર હશે. એટલે એની સાસુ કે અમે એવા ન માનીએ. તોય એના નાની જે સાસુ હતા ને એણે ગાયનું પૂછ આમ કરીને હવે જાન ઉગલાવ્યું એટલે વળાવી. આને તો તાવ પેલા કેવા થર્મામીટર હતો, નાની જેમ આપ્યો આને 3 ઉપર તાવ હશે. પછી પોતા મૂકવા માંડ્યા આમ ને તેમને. હવે ગામમાંથી ને એક મોટા જે કહેવાય ને નામનાવાળા વ્યક્તિ આવ્યા. એ કે ભાણાને તાવ આવ્યો જ કે હા. એ કે લાવો હું વૈદ પાસે લઈ જાઉં. એટલે કે વૈદને જાય બોલાવો ને, પણ એમના પેટમાં પાપ હતું કે આ લોકો પ્યોર વૈષ્ણવ છે અને જ્યાં બેન ધૂણે છે ને માતાજી આવે છે એ એવા દાણા આપે ને કે વાટીને પીવડાવી દે તો આનો તાવ ઉતરી જાય. અને આ તો ધકે એટલે ઓલા પોતા મૂકે. પેલા બરફ નહોતા, કાંઈ ફ્રીજ નહોતા, એટલે ઠંડા ને ગરમ પાણીના પોતા મૂકે ને. એટલે એને સાસુએ કીધું કે હો તું જાસ. એનું નામ રમા હતું. એ કે રમા તું જાસ કે હું ભેગી આવું? બા તમે જેમ કહો. પહેલાં જુઓ જ આ તમે બોલવાની એક વિવેક જુઓ. બા તમે જેમ કહો એમ. તો કે હાલ ને આપણે બે જાય. ઓલા ભાઈ કે ના ના તમારા લગ્નવાળું કામ છે, હમણાં જ હજી તો જાન ઉગલાવી છે ને બધું, તમારું કામ કરો, હું રમાવું ને ભાણાને લઈને જાઉં છું. એટલે એ કે અહીંયા જ છે ગામની બહાર જ, પણ હું ગાડું લાવ્યો છું ને ઉપર બાંધેલો છે એટલે ભાણાને કે તડકો નહીં લાગે કે. એટલે ઓલી તો શું બોલે મનમાં, શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં. પોતા મૂકે તો શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં, શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં, શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં.
હવે અડધે આવ્યા એટલે ઓલા વાતો કરવા માંડ્યા. એ ક્યાં હોય તો બેન છે હોય કે ભાઈ નથી. એટલે આણે તો લાજ કાઢી હતી, કારણ કે એનું મામાજીનું ગામ હતું ને. એટલે કે રમા બેટા હું તમારા મામાજી નથી, હું તમારા મામા છું. તમારે એ કે મામા બેન હોય વૈદી કે તો કે એ એવી રીતનું કરે છે ને કે આપણે ખબર ન પડે ને. અમારા ગામમાં આજુબાજુવાળાને તો એ બધા એનો ભગવાન માને છે કે અચ્છા. ત્યાં ગયા તો આને ધૂપ ને દીપની ગંદી વાસ આવવા માંડે. હવે આણે તો કોઈ દિવસ ઠાકોરજી સિવાય આને તો ગળથુથીમાં એ જ પાયેલું. એટલે આને ગભરામણ થવા માંડી. કોને? રમાને. હવે એના ખોળામાં ગ્વાલ હતો, એને ગભરામણ થવા માંડે. એટલે એણે કીધું હવે જો ગામડું 80-90 વર્ષ પહેલાંની મર્યાદા, ઘૂંઘટ તો આટલો ટાણેલો હોય. મામા મનાયા કાંઈ અશુભ થાય છે એ કે તો હવે મટી જ જશે ભાણિયાને બધું. તમને અશુભ થવા માંડ્યો ને બેટા, એ જો આનો પ્રભાવ છે. અહીંયા આવો ને તમે એટલે તમે આમ બેચેન થઈ જાઓ, તમને ચેન ન રહે. હવે ઓલા જે બેન હતા ધૂણતા હતા, એને તો વાળ ખુલ્લા ને આંખો આટલી મોટી મોટી લાલ. એટલે આ તો જોઈને સમજી ગઈ કે સમથિંગ ઇઝ રોંગ. એટલે કે મામા હું વાલને લઈને તમે આવો ને રાતે હું ચાલીને જાઉં. અરે મારા દીકરા હાલીને જાશો તો અડધો કલાક થશે અને વાલ તો ધોળે ધકે છે. તમે એને ખોળામાં દઈ દો, એને ખોળે રમતો મૂકી દો કે એટલે માતાજી બધું કરશે. આ કે મરી જાવ તો મરી જાવ, પણ હું અન્યાશ્રય નહીં કરું, કારણ કે ગળથુથીમાં પાયું જ તું આ. એટલે ઓલા બેને કીધું કોના મહેમાન છે? એટલે કે રામજીભાઈના. કે રામજીભાઈના મહેમાનને કે માય લઈ આવ્યા. અને જેવું આને જોયું એટલે એણે એકદમ વાળ બાંધી લીધા ને આ છોકરીની આંખમાં આમ ઘૂંઘણમાંથી આમ મોઢું કર્યું. એણે જોઈ લીધું કે આને જોઈ વાળ બાંધી લીધા, કોગળો કરી લીધો પાણીનો ને જાતે. અને ઓલા ધૂપ દીપ હતા એ બહાર મૂકી દીધા મોટો આમ, કારણ કે બધા જે આવે પૈસા દઈ જાય અને મોટો બંગલો જાણે મોટી શેઠાણી. એટલે આણે ઠેકીને કહી દીધું કોને રમાય મામા હું અહીંયા 1 મિનિટ નહીં ઊભી રહું, મારે અહીંયા ઊભું રહેવું નથી, મારા ગ્વાલને અહીંયા મારે કાંઈ રમતો મૂકવો નથી. મારા ઠાકોરજીની ઈચ્છા હશે એને સારું કરી દેશે, અને એની ઈચ્છા નહીં હોય એનો છે એણે હમે હાથે આપ્યો છે તો એ દઈ લેવો હશે તો લઈ લેશે ને મને રાખવો હશે મારી પાસે, હું અહીંયા ઊભી નહીં રહું. એટલે અંદર ઓલા હતા એનું નામ અંબાબેન હતું. અંબાબેન એ અંબાબેન કે બેટા મેં હવે હું જો એકદમ તમારા જેવી છું, તમે ગામની ભાણિયાની વહુ તરીકે આવો કશું જ. એ કે મારે આવવું નથી, મને ગભરામણ થાય છે. ઓલાને પાછા વયા જાય તો આબરૂ જાય. અને આ ગામમાં આ જે ભાઈ લઈ આવ્યા હતા એ તો મોટા નગર શેઠ કે એ 5માં પૂછાય એનો બધા પૈડો બોલ ઝીલે. એટલે જરાક કડક થઈને કીધું રમાવો એમ તમારાથી ના જવાય, આ ગામની રીત છે, રીતની બહાર તમે કેવી રીતે જઈ શકો? મામા માફ કરજો, તમારું દરેક વેણ મારે રાખો પણ આમાં હું મારું બાંધછોડ જ્યારે હું નહીં કરું. એટલે ઓલા અંબાબેને કીધું કે સાંભળ, આ મેં ધૂણી દખાવીથી એ બંધ થઈ ગઈ, એમાં મેં ગૂગલ નાખ્યો તો એ બધું બંધ થઈ ગયું. તું ખાલી બહાર ખાટલે બેસ, પહેલી વાર આવી છો તારા ભાણિયાના હાથમાં કે મારે કાંઈ દેવું નથી, હું અન્યાશ્રય કરીશ નહીં ને અન્ય લોકોનું લઈશ નહીં. આટલી હિંમત બતાવી એટલે ઓલા અંબાબેન એનાથી ઓછપાઈ ગયા. પણ ઓલા જે ભાઈ લઈ આવ્યા હતા એને એનું અપમાન લાગ્યું. એ કે હવે રામજીભાઈની હારે એનો સંબંધ કાપી નાખવો પડશે, એને ગામ છોડાવવું પડશે. એના મનમાં સમજે જ શું, આટલું મારું ઘોર અપમાન. અંબાબેન લઈ લો છોકરાને ખોળામાં, હું જોઉં છું કેમ ના પાડે છે. સમજે શું એના મનમાં? છોકરાને ખાઈ થાય તો અમારા ગામની આબરૂ જાય, અમારા ગામ બદનામ થાય. ઓલા અંબાબેનને કે પણ ઊભા ન થઈ શકે, ત્યાં ને ત્યાં આમ બેઠા બેઠા. હવે ઓલી છોકરી તો અંદર શું બોલે? શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મામા, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મામા, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મામા, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મામા, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મામા. હવે ઓલા એ ત્રાડું કે
પણ આ અંબાબેનને બેચેન થાય. કયું? જેને માતાજી આવતા ને દાણા નાખતા હતા. એ કે ભાઈ આની અંદર તમે આ તાળુકવાનું બંધ કરો, આમાં આપણા ગામની આબરૂ જાય. એને નથી શ્રદ્ધા તો તમે છોડી દો એને, એની શ્રદ્ધા ના ચાલે. વવારુને ખબર શું પડે? વવારુને અમે કહીએ એમ કરવાનું હોય, એ કેમ અમારે ન કરવાનું હોય. આ બધું પહેલાંનું છે, એટલે 80ની અત્યારની વાત નથી. હવે ઓલા અંબાબેન ઊભા થવા જાય પણ એને અશક્તિ જ લાગે, બોલી જ ન શકે. પછી છેલ્લે અંબાબેને ખોડો હતો આમ ઓલું સાડી એ આમ પાથરીને એ ભાઈને કીધું, હું ખોડો પાથરીને માફી માગું છું, તમે આ દીકરાને વહુને લઈ જાઓ અહીંથી, આને હું કાંઈ નહીં કરી શકું, મારા હાથ ધ્રુજે છે. ઓલી સતત ઘૂંઘણમાંથી એને સામું જુએ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મામા, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મામા, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મામા. ઓલી ન બેઠી એનામાં, માર નથી આવું તમારા ગાડામાં. આમ જેને કહેવાય ને ફાળ ભરતી આવી કરે. ઓલા આવ્યા પાછળ તાળું કે રામજીભાઈ ગામ છોડવાની તૈયારી રાખજો. પછી કીધું આવું કર્યું એમ. હવે રામજીભાઈ તો પ્યોર વૈષ્ણવ, એટલે એણે કીધું કે પાનાચંદભાઈ તમે વૈદ પાસે લઈ જવાનું કહીને લઈ ગયા છો મારા ભાણેજ વહુને, તમે આ ગામની ભૂયણ પાસે લઈ જવાનું મને નહોતું કીધું, અને અમે આવા બધા માનતા નથી. ઓલી આવી, સ્નાન કરી લીધું, દીકરાને ઓલું ધારીજીને જળ હતું એ સેજ પાઈ અને ઠાકોરજી પાસે રમતો મૂક્યો. તારો જ, કારણ કે એ ઠાકોરજી પધરાવીને આવ્યા હતા, અને જેના ઘરે આવ્યા હતા મામાના ઘરે એના ઘરે ઠાકોરજી. એટલે પહેલાં ક્યાંય પધરાવતા નહોતા, ખાલો લગ્ન છે તો પધરાવી દો. પહેલાં તો ઠાકોરજી રાજી રહેતા હતા. પહેલાં બધા વિવાહ ખેલના મનોરથ થાય, ગુરુદેવને બોલાવવામાં આવે, ઢાઢી લીલા થાય, રાસ લીલા થાય, અને બધાને પ્રસાદ લેવડાવાય ને બોલી બોલાય ને. લેણે રમતો મૂકી દીધો ઠાકોરજી. તારો છે, નામ પમાયું તે, તું રાખે ચાહે લઈ લે, મારા વલ્લભના સિદ્ધાંતમાં હું આજે નહીં, કાલે નહીં, ક્યારેય બાંધછોડ નહીં કરું. તું રાખે એમ રહીશ, તું કહીશ કે તારો જ, મને કાંઈ વાંધો નથી. તું કહીશ કે લે મારો આપેલો જ, તું એને મોટો કર અને મોટો થઈને મારી જ સેવા કરશે તોય મને કબૂલ મને. હવે દશા ઓલા ફોઈ ફૂવાની બગડી, ઓલા ભાઈ એને કહે. હવે રામજીભાઈ બિચારા ભગવાનના ઘરનું માણસ, એ કે તમે પહેલેથી કીધું હોત ભૂયણ પાસે તો હું ન મોકલે, તો કે તમને ગામ બહાર મૂકવામાં આવશે. કે કાંઈ વાંધો નહીં, અહીંયા અમારે કૂવો ખોદાવી લેશું, અમારી ગાય છે, અમારી જમીન છે, તમે કોઈ નહીં બોલો તો ચાલશે, પણ અમે એ ભૂયણ પાસે નહીં જઈએ, અમે અન્યાશ્રી નહીં કરીએ, અને અમે આ બાબતમાં ફર્મ છીએ. હવે ભૂયણને સમાચાર મળ્યા કે લગ્નવાળું ઘર હજી દીકરીને વળાવી, હમણાં જાન ઉગલી, હમણાં ઘરમાં વાતાવરણ લગ્નનું ને આ તો હવે એને એટલી આમ અંદર ગભરામણ જેવું થાય, બે છે ને છતાંય 2 જણને લઈને આવી રામજીભાઈને ઘરે, જ્યાં ધમાલ થતી હતી. બધાએ જોયા એટલે કે એ ભૂયણમાં આવ્યા, ભૂયણમાં આવ્યા, ભૂયણમાં આવ્યા. કારણ કે આ એક જ ખોયડું એવું હતું જે વૈષ્ણવ નહોતું, બાકી બધા તો આ બધા માનતા હતા. ગામમાં રામજીનું મંદિર હતું, શંકર ભગવાનનું હતું, માતાજીનું હતું, ના ભૂયણમાં હતા. એટલે બધા, એટલે જે પેલા પાનાચંદભાઈ એણે કીધું ભૂયણમાં ઘરે આવો. ભૂયણમાં કે હું એમના ઘરે નહીં આવું. આ દીકરીએ જે મને કાંઈ શું મને ખબર નથી, પણ મારો અંતરાત્મા અંદરથી ને ગભરાય છે, મને બેચેની લાગે. તમે કલાકથી નીકળ્યા છો પણ મને ઘરમાં ચેન નથી. હું આ ગામની વચ્ચે, આટલા આખું ગામ ભેગું થયું છે, કારણ કે પાનાચંદભાઈ દબડાવે અને ઝઘડો થાય બહાર, એટલે તમે સાન તેડું ન હોય. બધાય ભૂયણમાં નામ પગે લાગવા માંડે, બધાય આગાર્યો. મેં અત્યાર સુધી પૈસા માટે થઈને બધું કર્યું છે. હું કોઈ એવી વિદ્યા જાણતી નથી. મારું રૂપ એવું છે અને મારી આંખો એવી. અને આ ગામમાં
મારો વર ગુજરી ગયો એટલે ક્યાંય જમીન નહોતી, મારું કાંઈ ખાવા, મારી પાસે રોટલો નહોતો, ખેતી નહોતી, ગાય નહોતી, ખોયડું નહોતું. એટલે આ પાનાચંદભાઈ મને કીધું કે ગામની બહાર તારે રહેવાનું. એણે મને નથી શીખવાડ્યું. એટલે મેં નક્કી કર્યું કે હું ગામમાં ટાયા ટોપા કરીશ, કોઈને દીકરીને હુવા વડાવી હશે કામ કરીશ, કોઈને ઘરે લગ્ન હશે તો ત્યાં જઈશ. પણ અમારા કુટુંબમાં એક જણ આવું કરતું હતું તો મને એમ થયું કે આવું કરવું તો સાપ મરે નહીં, લાકડી ભાંગે નહીં, મારે કોઈના ઉપકાર નીચે આવવું નહીં. અને જો સારું થઈ જાય તો બધા મને માનશે, અને જે ન થાય તો હું એમ કહું તમને માતાજીની આડી કાંઈક લોચા છે, તમને આ નડે ના નડે. આજે 3 વર્ષમાં હું અહીં પહોંચી છું. આજે મેં 3 વર્ષ સુધી કર્મો જ બાંધ્યા છે, મેં ખોટા કાર્યો જ કર્યા છે. સારું થતું હતું એમના કર્મોના હિસાબે થતું હતું, અને નહોતું થતું અને એમનું બાળક લીલામ પહોંચી જતું હતું તો એમ કહેતી હતી કે તમે કાંઈક માતાજીનું એવું કર્યું છે કે તમને નડે છે, હવે તમે આટલા નિવેદ કરો, આટલું આમ કરો તો તમારે સારું થશે. આજથી આ ઘર, આ બધું હું ગૌશાળા માટે આપી દઉં છું. અને મારે હવે વૈષ્ણવ થવું છે. પાનાચંદભાઈ કે એ ભૂયણ, તારા આના ઉપર છંટકાવ કરવાનો હોય કે આને તારા ઉપર કર્યો? આની ભાણે જો ક્યાં ગઈ? તમારે જે કરવું હોય કરો. હવે હું આવા કર્મો બાંધીશ નહીં, હવે આવું ખોટું કરીશ નહીં. મને બહુ ગમતું હતું, બધા પગે લાગતા હતા, બધા મને માન આપતા હતા, બધાને ઘરે પ્રસંગ હોય એટલે ભૂયણ માને બોલાવતા હતા. આ બધું નાટક હતો. તમારે ગામ બધું ભેગું થયું છે એટલે હું આ કહું છું. અને રામજી દાદા, તમે જ્યાં વૈષ્ણવ બન્યા એ ગુરુદેવ પાસે મને લઈ જાઓ. એ હા પાડે તો હું તો કેવા કુકર્મો કર્યા છે, કેવા ખોટા કર્મો કર્યા છે, ખોટા દાણા, ખોટી વાતો, પૈસા લેવાના, સારું થઈ જાય એટલે બધા મણ મને ઘઉં દઈ જાય ને. પેલા સાટા પદ્ધતિ હતી. મારા ઘરે અનાજ એટલું ને, સોના ને ચાંદી ને. હવે મારે આ કરવું નથી. પાનાચંદભાઈ, આ ગામને વૈષ્ણવ બનાવો. વૈષ્ણવ જે અત્યાર સુધી આ ત્રુટિ છે ને એ તમારા કયે બધા માનશે. તમારે તમારું જે કરવું હોય તે કરો, પણ હું તો હવે આ કામ નહીં કરું, નહીં કરું, નહીં કરું. ઘરે ગયા, જેટલું હતું બધું આ ઓલા ગુગળ ને ધૂપ ને દીપ ને આરતી ને પછી છાણા બધું બહાર મૂકી દીધું કે જેને જોઈ લઈ જાઓ. બધા સ્મશાનમાં મૂકી આવ્યા, કારણ અડાય નહીં. અત્યાર સુધી બધા કે આપણે ખોટા પેલા વૈદ બાપાને જવાના બદલે ભૂયણ પાસે જતા હતા કે. અને પછી ઓલી દીકરી હતી જે રમા, એને રામજી દાદાએ કીધું કે તારો 3 મહિનાનો દીકરો હતો એટલે મારી બેને સમાચાર કેવડાવ્યા હતા કે અમે બધાય આવશું પણ રમાવોને પિયર મોકલશું કારણ કે એનો લાલિયો નાનો છે અને આટલા બધા આમ ચૂથાઈ જાય. તો આગ્રહ મારો હતો કે રમાવોને એના છોકરામાં જ રહેવા દઈશું, આપણે કાંઈ કામ નહીં કરવા દઈએ. પણ રમાવોને લઈ આવો, મારી એકની એક ભાણેજ વહુ છે. મારી દીકરીની બાજુમાં બેસે કોણ? મારી દીકરીના આણા તૈયાર કરે કોણ? મારી દીકરીમાં ગીત ગાય કોણ? આજે મા માટલી પૂરે કોણ? અને રામજી દાદા રોવા માંડ્યા. રમા, તું આજથી અમારી દીકરી છે, વહુ નથી, ઘૂંઘટ કાઢ નાખ. ના બાપુજી, ના મામા, અમારા મા બાપની લાજ છે, મર્યાદા છે, જેવું ન છોડું. તમે દીકરી માનો છો એ મારા નસીબ છે, એ મારા વલ્લભની કૃપા છે. પણ હું આ ઘરની વહુ હતી, છું અને રહીશ. ત્યાં અંદરથી એના લાલિયાનો રોવાનો અવાજ આવ્યો. બહાર આવીને ધવડાવ્યો ને ત્યાં એક બા હતા, એણે કીધું સાંભળ, તારી ધાવણની ધારથી આંખો નવડાવી દે એટલે બધો તાવ ઉતરી જશે. 2 ધાવણની ધારથી ને 2 ધાયાથી ને જે એને શેર છૂટી અને ધાવણથી નવડાવ્યો
ધીમે ધીમે છોકરો સામું જોવા માંડ્યો, જે સાવ નિશ્ચેતન થઈ ગયો હતો, એટલો બધો તાવ હતો. અને પછી ભૂયણ તો વૈષ્ણવ થયા, પણ એ ગામમાં લગભગ ઘણું બધું વૈષ્ણવ થયું. તો મારા વાલા, ક્યાં ભાણે જવો, ક્યાં અહીંયા આવવું, ક્યાં ઓલા વાલને તાવ આવવો. વલ્લભ એટલો કૃપાળુ છે કે પોતાનો જીવ ક્યાં હોય, ક્યાંય પણ હોય, કેવોય દુસંગ લાગી ગયો હોય. એક વૈષ્ણવ ગુસાઈજીએ બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યો તો સ્મશાનમાં ગયો, એ કે ઉદ્ધાર કરો. ગુસાઈજીએ તોય કર્યો. તો આવાનો કેટલાનો ઉદ્ધાર મારા વલ્લભને વલ્લભપુરે કર્યો. મારા વાલા, તુજ સંગ કોઈ વૈષ્ણવ થાય તો તું વૈષ્ણવ સાચો, તારા સંગનો રંગ ન લાગે ત્યાં સુધી તું કાચો. ક્યાં માણેજ વહુનું આવવું, ક્યાં તાવ આવવો, અને ક્યાં ભૂયણ પાસે વૈદ્યનું નામ લઈને લઈ જવા. તો મારા વાલા, વલ્લભની લીલા વલ્લભ જાણે. કરોડો વર્ષોથી વિખૂટા પડેલા જીવ ગમે ત્યાં દુસ્સંગમાં હોય, પણ મારો વલ્લભ શોધી શોધીને એનો હાથ ગોવર્ધનનાથજીના હાથમાં સોંપે જ, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. તો બસ અન્યાશ્રય ઠાકોરજી નથી ગમતો. બાકી તો થોડું ઘણું આજે તમે અત્યારે કળિયુગમાં કદાચ ક્યાંક સમર્પિત ન લઈ શકો, કે ઓફિસમાં હોય ને લોકો વાતો કરતા હોય તો આપણે સાંભળવી પડતી હોય, એ બધું વલ્લભ કે બરાબર છે. પણ અન્ય દેવને જે ભજે એ કેવો છે દયારામભાઈ કે સુરભી ગાયને દોવાના બદલે આખલાને દોવા જેવું છે. તો આ બધા દ્વારા આપણને એટલી જ ખબર પડે છે, આશરો એક શ્રી વલ્લભાધીશ, દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો દ્રઢઈન, વલ્લભ થકી પડે સર્વસેલો. હવે એક નાની વાત, આપણે અત્યારે બધા ગ્રંથો છે, ભાગવતજી છે, એ બધું રેશમી કપડું વીંટાળી ગોખલામાં પધરાવીએ, રોજ એની પૂજા કરીએ, કંકુ ને ચોખા ને. તો ભાગવતજી પૂજા ભલે કરો, વાંગમય સ્વરૂપ છે ઠાકોરજીનું, નામ સ્વરૂપ છે. ગીતાજીને આપણે બધા તેવું માનીએ મર્યાદા માર્ગે, ના અમારા વાલા, ગીતાજી તો વલ્લભે આના ઉપર તો આખો ઓલો લખ્યો છે. આપણા 4 પાયા છે. વલ્લભ જ્યારે કૃષ્ણદેવરાયની રાજાની સભામાં શાસ્ત્રાર્થ થયો ત્યારે બધાએ કહ્યું અમે પ્રસ્થાન ત્રયને માનીએ, ગીતા, ઉપનિષદ અને બ્રહ્મસૂત્ર. વલ્લભ કે હું આની સાથે સહમત નથી, હું 4માં માનું છું, ગીતા, ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર અને ભાગવત. ત્યારથી ભાગવતનું વલ્લભે પ્રચાર પ્રસાર નથી કર્યો, જે સિદ્ધાંત હતો એને રજૂ કર્યો છે. તો પેલું તો ગીતાજી જ આવે છે. એટલે આપણામાં ગીતાજી મર્યાદા માર્ગ નથી મારા વાલા, આ 4 આપણા પાયા છે, જે ઓથેન્ટિક છે, જેને વલ્લભે ઠોસ પ્રમાણ આપ્યું છે, ઓથેન્ટિક છે. તો આ રોજ વાંચવાનું છે, રોજ એનું મનન કરવાનું છે, રોજ એનું શ્રવણ કરવાનું છે. અમે નાના હતા ને તો એવા ભગવદીઓને મેં જોયા છે કે ચંપારણ કે ક્યાંય ગયા હોય તો પહેલાં તો ક્યાં હોય, ગાડીને 2-3 ગાડી બદલાવી પડે ને, ત્યાંથી ઘોડા ગાડીમાં જાય રાયપુરથી, ને બહુ અઘરું હતું. તો રાતના 2 વાગે આવે ને, નાયને ભાગવતનું 1 પાનું તો વાંચે છે. ત્યારે અમને ખબર નહોતી પડતી, હવે કાલે વાંચે જ ન હાલે. અત્યારે આપણે બધા એવા જ છીએ. હવે પાઠ નથી થતા, હવે ભાગવત નથી વંચાતું. એનું કારણ અત્યારે આ મોબાઈલ ને, ટીવી ને, કીટી પાર્ટી ને,
આ બધામાંથી ટાઈમ મળે તો જે કરવાનું છે થાય. તો એની જ એક નાની વાત, વ્રજમાં એક સંત રહેતા હતા. એ રોજ ગીતાનું પઠન પાઠન કરે, એવરી ડે. એને ગીતાજી આખા મોઢે, પણ છતાં એ ગ્રંથ લે. શું કામ? આ પ્રમાણ છે, પ્રમેય છે, આને છોડાય નહીં. આજે જેના દ્વારા મને કંઠસ્થ થયું છે એને એટલું માન આપવું પડે. એટલે એક એક શ્લોકને આમ આંગળી મૂકીને પુષ્ટ કરે કે તમે મારામાં ઉતરા છો, તમે મારા ઉપર કૃપા કરી છે. આ ગ્રંથ ન હોત તો હું કંઠસ્થ કેવી રીતે કરત? તો કંઠસ્થ થયું એ મેં ચઈને નથી કર્યું કે ચલો પાઠ આજે ના, હું રોજ ગીતાજીના પાઠ કરતો હતો, એટલે ગીતાજીના શ્લોકોએ મારા ઉપર કૃપા કરીને મને કંઠસ્થ કર્યું. હવે ત્યાં આવતા જતા એક છોકરો હતો 20-22 વર્ષનો. એ આ શ્લોકો બોલે ને એને બહુ મજા આવે, એટલે જાય ત્યારે સાંભળે, યમુના જઈ સ્નાન કરવા, અને આવે ત્યારે સાંભળે. હવે એમ કરતાં કરતાં આવીને બેસી જાય, પણ આને તો કંઈ ખબર નહીં. હવે આ મોટેથી પઠન પાઠન કરે. હવે સાંજ પડે એટલે એનું ધ્યાન જાય, આનંદ આનંદ. પછી કે આજે હું મધુકરી કરી આવું, આપણે બે સાથે પ્રસાદ લઈએ. કે સારું. એ મધુકરી કરી આવે અને યમુના જળથી એને લોટ બાંધી દે, ટીકર બનાવે આટલું મોટું, અને પાણીમાં નાખે મીઠું, નમક, એટલે કે લૂણ, એમાં ચોળે બે જણા ખાય. પાછા ઓલા ગીતાજીનો પાઠ કરે. હવે એક સંઘ જાતો હતો 4 ધામની યાત્રાએ. તો આને મનમાં વિચાર કર્યો કે આપણે તો વ્રજ જીવ સિવાય કાંઈ જોયું નથી, તો હાલો ને આપણે 4 ધામની યાત્રા કરવા જઈએ. એટલે એણે ઓલા શિષ્યને કીધું, એ કે જો આ કોટિયામાં બીજું કાંઈ નથી, આ ગીતાજી છે. હવે રસ્તા મારાથી સચવાય નહીં, અને મારે હાથ પગને હૈયું લઈને જવું છે. ભેગું કાંઈ હોય તો લઈ જાઉં ને, તો ગીતાજી સાચવવા માટે મારે પાછું ધ્યાન રાખવું પડે. એટલે ગીતાજી સાચવજે, એને ઉધઈ ન લાગી જાય, એને ઉંદેડા ન ખાઈ જાય, એને પાણી એના ઉપર જળ ન પડે. બોલો કે સાચવીશ. ગીતાજી તમે જેવા મૂકીને જાઓ છો એવા જ હું સાચવીને રાખીશ. ના તોય પડ્યા. હવે આ શિષ્યને કહેતા હતા ત્યારે 2-4 વ્રજવાસી જતા હતા, એને સાંભળ્યું. એ કે યાર વ્રજ છોડીને ક્યાં પ્રમેય ફળ છોડી અને આ પ્રમાણમાં પડવા જાય છે. પણ કે જેવી ઠાકોરજીની ઈચ્છા. હવે વ્રજ છોડીને કોઈ 4 ધામમાં જાય ના જાય? અત્યારે ઘણા વ્રજવાસ કરે છે. એને આપણે પૂછીએ કે તમે 4 ધામ કર્યું છે? કે હા. તો કાંઈ વ્રજમાં 4 ધામ છે, અમારે ક્યાં જવાની જરૂર છે? હવે ઓલા તો ગયા. આ ગીતાજીને રોજ રેશમું કપડું બાંધેલું હતું, કંકુનું, એ પૂજા કરે, ચોખા ચડાવે, 2 હાથ જોડે, અને મધુકરી કરીને ઓલા 1 વાર ખાતા હતા, આણે 2 વાર ચાલુ કર્યું. પછી કે થોડું શાક હોય તો ટોકરી હોય તો સારું લાગે. હવે 2-3 દી થયા તો એણે જોયું પૂજા કરતા કે રેશમી કપડું હતું ને કોતરાયેલું હતું ઉંદેડાથી ને. મને ગીતાજીના 1-2 પાનામાંથી થોડું ઉંદેડા કોતરી. અરર, આ ગુરુદેવને જવાબ શું આપીશ? એ કહીને ગયા હતા ઉધઈ ન લાગે, ઉંદેડા ન કાતરી જાય, ઉપર જળ ન પડે. હા, હવે શું કરું? એટલે એણે વિચાર કર્યો કે ઉંદેડાને પકડવા હોય તો બિલાડીને લઈ આવું. 2-3 દીમાં બિલાડી મળી ગઈ, કોટિયામાં મૂકી. ઉંદેડાનો રામ બોલો ભાઈ રામ. હવે બિલાડીને રાખવી હોય તો દૂધ તો પીવડાવવું પડે. એટલે કે હવે ગાય લાવી દો, એટલે બિલાડીને 3 ટાઈમ પીવડાવું ને હું પીવું.
એટલે મધુકરી કરવા જાય ત્યાં વાત કરી કે ગાય, અરે તમારા જેવા બ્રાહ્મણને અમે ગાય દઈએ તો અમારે સારું. ગાય મળી ગઈ. ગાય દોવે ને બિલાડીને પાય ને પોતે પીએ ને ઓલા ગીતાજીના રોજ પૂજા કરે, રોજ કંકુ ને ચોખા ને આરતી ને. હવે ગાય લઈ આવ્યા એટલે દોવે, મેળવે, બોલોવે. હવે થાકીને ઠે થાય. હવે વિચાર કરો, આવી વેઠ કોણ કરે? હવે પૈણી જાવ ને તો મેળ પડી જાય. તો એવી વ્યક્તિ મળી ગઈ એને અને પૈણી ગયા અને 3-4 છોકરા અને ઘરમાં તો તમે જો વાહ. પછી તો વ્યાવૃત્તિ કરવા માંડ્યા ને બધું થઈ ગયું. હવે ગુરુદેવ 4 વર્ષે આવ્યા, આખા ભારતની યાત્રા કરી. જોયું તો કુટિયાન તો રંગ રોગાન ને ઉપર આમ છાપરો ને બહાર છોકરાઓ રમે ને અંદર ગાય બાંધેલી બહાર ને અંદરથી અવાજ આવે ઝાંઝરનો ને. એ ક્યાં મારી કુટિયા છે બીજાને? આવીને જોયું તો ઓલો તો પ્રસાદ લેતો હતો ને એની બહુ ગરમ ગરમ એને રોટલી ખવડી. કે આ શું? આ શું? કે તમે ગીતાજી પધરાવીને ગયા હતા ને એની કમાલ. ગીતાજીની કમાલ તો શું કહેવા માંગે છું? હું તો સમજો ને, મારી પાસે ગીતાજી 50 વર્ષથી છે અને હું 70 વર્ષનો. હવે 5 વર્ષ ત્યાં 75નો. મારે તો આ કાંઈ કમાલ નહોતી. તારે કેવી રીતે થઈ? એ કે ગીતાજીની પૂજા કરતો, ચોખા ચડાવતો એટલે કીડીઓ થતી હતી. એમાં ઉંદેડા આવ્યા કોઈ તરીકે. ઉંદેડાને પકડવા બિલાડી લઈ આવ્યો. હવે બિલાડીને રાખવી હોય તો દૂધ પાવું પડે એટલે ગાય દીધી એક યજમાને. હવે ગાયનું મારાથી બધું થતું નહોતું તો ગાયના ગોવાળ હોય, આ ગોવાળડી લાવ્યો લગ્ન કરીને. અને આ બધું મહારાજ કે સંતમાં સાંભળ, મેં તને ગીતાજી વાંચવા આપી હતી, એનું પઠન પાઠન કરવા આપી હતી, એનું સત્વ તત્વ તારા અંદર ઉતરે અને તારો ઉદ્ધાર થાય એના માટે આપી હતી. તો તે વાંચીને એ કે ના, મેં ખાલી પૂજા જ કરી. સમજી ગયા બધાય? અત્યારે આપણે આ જ કરીએ છીએ, ભાગવતની પૂજા કરીએ, પછી ઉંદેડા ને બિલાડી ને ગાય ને પછી આ. જો અંદરનું વાંચન કરીએ, જો સમજીએ, જો એનો મર્મ, એનું તત્વ અને એનું સત્વ સમજીએ તો સંત મહાત્માની જેમ તરી જઈએ અને પૂજા કરીએ તો સંસાર પામીએ. હવે નક્કી આપણે કરવાનું કે આપણે શું કરવું છે. બોલો વલ્લભાધીશ કી, શ્રી વલ્લભાધીશ કી. આપણે ગોવિંદ કુંડનું અનુસંધાન અત્યારે કરીએ છીએ. ભાદરવા મહિનાથી આપણા પુસ્તકની શરૂઆત કરી છે વાંચનની. નિત્ય લીલાસ્થળીના આનંદ વ્રજનો લઈએ છીએ. ભલે વ્રજમાં આપણે જઈ શકતા નથી રોજે, પણ આ ગ્રંથ દ્વારા રોજે આપણે વ્રજના એક લીલાસ્થળીનો આનંદ માણીએ છીએ અને વ્રજમાં માનસીમાં પહોંચી જઈએ છીએ. તો વ્રજમાં માનસીમાં વલ્લભની કૃપા વિના ના જવાય. આ બધું વલ્લભની કૃપા થકી પડે સર્વશીલો. બાકી તમે તમારી ઈચ્છાથી નહીં, 24 કલાકમાં 1 મિનિટ તો વ્રજમાં જાજો, માનસીમાં નહીં જવાય મારા વાલા. આપણે જીવ બધા લૌકિક છીએ, આપણને લૌકિક બધું યાદ રહે. ઘણા મને એમ કહેલા, બેન માથે ઘણું બધું સાંભળીએ છીએ પણ કાંઈ યાદ નથી રહેતું. એનું કારણ છે આપણું ચિત્ત છે ને સંસારમાં છે. હું ઘણી જગ્યાએ સત્સંગ કરતી હોઉં ને તો હું બધાને મોઢા જોઉં, અને સાયકોલોજી મારો સ્પેશિયલ સબ્જેક્ટ હતો. તો હું બધાને જોતી હોઉં, આમ જુએ, આમ જુએ, વળી ઘડિયાળ સામે જુએ, વળી દરવાજામાંથી કોઈ આવે તો જુએ, રસોડામાં અવાજ આવે જ જુએ. સામે સત્સંગ ચાલે છે, ઠાકોરજીની લીલાનું વર્ણન થાય છે.
એ લીલાસળીમાં આપણે પહોંચી ગયા હોઈએ છીએ મારા વાલા. અને આપણું ચિત્ત ક્યાં છે? આ બધે ભટકે છે. હવે ભટકતા ચિત્તમાં કેવી રીતે સ્થિર થવાય? ઓલો પારો હોય ને, આપણે આ થર્મોમીટરમાં આવે છે, હવે તો આ નીકળ્યા ડિજિટલ. પેલા આપણા વખતમાં તો ઓલા હતા, આમ કરીએ અને પારા ઉપરથી ખબર પડે કેટલો તાવ છે. એ સ્થિર હોય ને તો જ તમને માપ બતાવે, અસ્થિર હોય તો ન બતાવે. અને પારો હાથમાંથી ક્યારે સરી પડે તમને ખબર ન પડે. તો આપણું ચિત્ત છે ને આ પારા જેવું છે, સ્થિર નથી રહેતો. સ્થિર ન રહે તો તાવ મપાય નહીં. અને પછી આપણને એમ કે માથે હાથ મુખાથી યાદ ન રહે. માથામાં જે ચિત્ત છે ને એ સ્થિર રાખો ને. તમારે સોય પરોવી હોય ને તો આંખને એ એટલા નાના કાણામાં સ્થિર કરવી પડે મારા વાલા, તો જ દોરો પરોવાય. ઘણા એમ કે મારો હાથ ધ્રુજે ને દોરો ન પરોવાય. એમ આપણા અબાદ સંસાર ધ્રુજે છે એટલે આપણું ચિત્ત શ્યામ સુંદરમાં લાગતું નથી. એ જ્યારે લાગી જાય ત્યારે બેડો પાર થઈ જાય. તો રોજે આ ગ્રંથ દ્વારા વ્રજ વિહાર આપણે ઠાકોરજીની લીલાસ્થળીએ પહોંચી જાય. અત્યારે ગોવિંદ કુંડનું અનુસંધાન છે. હવે કે છે કૃષ્ણ ભટ્ટે ગુસાઈજીને એકવાર સાંભળતા સાંભળતા ગિરિરાજજીના રત્નજડિત ગિરિરાજજીના દર્શન કરાવ્યા હતા. જો આમાં મારું કાંઈ ખોટું હું વાંચીને જ કહું છું. અને ગોવિંદ કુંડના દૂધ ભરેલા દર્શન કરાવ્યા હતા. ગિરિરાજજી કેટલા બધા સ્વરૂપે જુઓ. ગિરિરાજજી રત્નજડિત સ્વરૂપે, ગિરિરાજજી ગાય સ્વરૂપે, ગિરિરાજજી સિંહ સ્વરૂપે, ગિરિરાજજી સફેદ સર્પ સ્વરૂપે, ગિરિરાજજી ગ્વાલ સ્વરૂપે, અને ગિરિરાજજી જે અત્યારે આપણને દેખાઈ રહ્યા છે ભૌતિક એ સ્વરૂપે. જે જીવનો જેવો અધિકાર હોય એ જીવને એવા દર્શન થાય. આજે મને ને તમને આપણે આટલી વાર ગયા, કોઈ દિવસ આ ભૌતિક સ્વરૂપ સિવાય દર્શન થયા છે ન થાય. જેટલી વાર હું જાઉં દર્શન કરવા, આરતી થાય એટલે બધા આગળ ને પાછળ વાળા લૌકિક વાતો જ કરતા હોય. મારે ઘણી વાર મારી પાસે આવીને લૌકિક, એટલે પછી હું કહું અત્યારે મને કાંઈ ના પૂછો, તમે ગિરિરાજજી સામે જુઓ, દર્શન કરો. ક્યાંક ગ્વાલ હશે, ક્યાંક ગોવાળીઓ હશે, ક્યાંક ગાય હશે, પણ આપણે એમાં ચિત્ત સ્થિર નથી કરતા. લૌકિક વાતો કરીએ છીએ. એટલે વ્રજને આપણે લૌકિક બનાવવા જઈએ છીએ. પણ મારા વલ્લભનું, મારા પ્રભુનું એટલું સામર્થ્ય છે કે વ્રજને લૌકિક કરતા અટકાવે છે. આપણે નથી અટકતા, એ બધા ઢાલ બની જાય છે કે જો આ લોકોને કરવા દેશું તો વ્રજ તો પાછું એ લૌકિક થઈ જશે. ખાલી વ્રજમાં જાઓ ત્યારે એટલો તો નિયમ લ્યો કે અમે રૂમની બહાર નીકળશું ને પછી અમે ભગવત નામ જ લેશું, પછી અમારી જીભ એઠી નહીં કરીએ. હું તમારા જેવી છું, હું બાકાત નથી. અમે લૌકિક કરતા હોઈએ છીએ, પણ યાદ આવે એટલે તરત બંધ કરી દેવાનું. નહીં, હા રૂમમાં આવો, લૌકિક બોલ્યા વિના તો છૂટકો જ નથી. રૂમમાં આવો, થોડું તમારે જે લાવા કરવાનું આ તે બધું કાંઈ વાંધો નહીં, પણ તમે ગિરિરાજજીની પરિક્રમા કરો છો, તમે કામવન જાઓ છો, ભોજન થાળી જાઓ છો, ચરણ પાડી જાઓ છો, 56 કટોરા જાઓ છો, મધુવન જાઓ છો, તાલવન, ત્યાં શું કામ લૌકિક કરો છો? તમે આ બધું કરીને તમારો ફેરો નકામનો કરો છો. વ્રજમાં મહારાણીમાં એટલે બોલાવે છે કે મારા તટ ઉપર સાક્ષાત પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ બધી લીલા કરે છે. બધા વન એટલે બોલાવે છે કે પ્રભુ આજે પણ ગોચારણ કરે છે. આવો કુંજ નિકુંજ લતાપતા એટલે બોલાવે છે પ્રભુ અહીંયા વિહાર કરી રહ્યા છે, દર્શન કરો. ગિરિરાજજી એટલે બોલાવે છે કે ગિરિકંદરામાં પ્રભુ જુઓ તમે
યુગલ સ્વરૂપે લીલા કરી રહ્યા છે. આ બધું આપણે જોતા નથી. અહીંયા ક્યાં કાંઈ છે, પણ તમે એકવાર એ દિવ્ય ચક્ષુ આપશે તમને. તમે દર વખતે જાઓ ને તો ત્યાં દર્શન કરો, જુઓ. તમે વિચાર કરો કે અહીંયા ગિરી કંદરા હશે, અહીંયા પ્રભુ બિરાજતા હશે, અહીંયા નિકુંજ લીલા કરતા હશે, અહીંયા ગોચારણ કરતા હશે, અહીંયા પ્રભુ ગોવર્ધન ગિરી સઘન કંદરા રેન નિવાસ કિયો પિય પ્યારી યુગલ સ્વરૂપે સવારે અહીંયા જાગીને બાર દ્વાર ઉપર ઊભા હશે. અહીંયા ચતુર્ભુજદાસ એમના દર્શન. ખાલી આટલું તો વિચારો મારા વાલા. યમુના કિનારે જાઓ તો તમે એટલું તો વિચારો કે હા યમુનાજી ચટક ચુંદડી ચોળી પહેરી, હાથમાં સોળે શણગાર સજી, હાથમાં કમળના માળાથી લઈ અને પ્રભુને ધરાવવા માટે આવી રહ્યા છે. અને આપણા ઉપર દ્રષ્ટિ પડી એટલે મંદ મંદ મુસ્કાઈને કહ્યું તમે આવી જાઓ. કોઈ દિવસ આવો વિચાર નથી કરતા. આમાં આપણને ફલિત ક્યાંથી થાય? પછી આપણા બધાની દશા હીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો, ડેલે હાથ દઈ આવ્યો અને આવીને પાછા કહીએ કે અમે તો વ્રજમાં જઈ આવ્યા. બસ જઈને પાછા આવ્યા. આજ સગુનની એક્ઝામ હતી સાયન્સની, એટલે પૂછ્યું પેપર કેવું ગયું? એ કે આવ્યું એવું ગયું. આવ્યું એવું ગયું? આપણે બધા આવ્યા એવા ગયા. વચ્ચે બધું નકામું જાય છે મારા વાલા. અમારું તો ગયું ઘણું, પણ તમે બધા જે યુવાન છો એને બાકી છે એને તો કંઈક ધ્યાન રાખો. બોલે બે ભાઈઓ હતા, હવે ઘરમાં આગ લાગી એટલે મોટાએ બંબા ખાતાને ફોન કર્યો ફાયર બ્રિગેડને, અને બહાર બેઠો લમણે હાથ દઈને અરે ક્યારે આવશે. નાનો ભાઈ બહાર હવાડો હતો ને પેલો ગાયો ને પાવાનો, એમાં ડોલો ભરી ભરી નાખે. મોટાને કે જેટલું બચ્યું છે એટલું જ લઈ લે ભાઈ, બચ્યું છે એટલું લઈ લ્યો, બીજું હું ઠારું ત્યાં બંબા ખાતાવાળો આવશે. બોલો કે હવે કોણ લે? આપણે બધા એ જ છીએ, બચ્યું છે નથી લેવું. જો મારીને તમારી બધાની ઉંમર ગઈ ને એ પાછી નથી આવવાની, બળી ગયું છે. પણ હવે જેટલું બાકી છે એમાં તો બાળપણને જવાનીમાં અડધું ગયું, હવે બાકી છે એમાં જો ધ્યાન જીવન થોડું રહ્યું. તો અહીંયા કૃષ્ણ ભટ્ટજીને મનોરથ કર્યો તો ગુસાઈજીએ રત્નજડિત ગિરિરાજજીના દર્શન કરાવ્યા. આપણે મનોરથ કરીએ જ કોઈ દિવસ? કરીએ તો એ પાછા ત્યાં જાય લૌકિક વાતો જ કરતા હોય. હવે જ્યાં ગિરિરાજ બાબા તમને દેવાની તૈયારી કરે ને, જોયું આપણા ભેગા આવ્યા છીએ, બસ ખાવા જ આવ્યા હોય, એમ આખો દી વયા જાય જ કચોડી ખા. પણ બેન તું શું કરો છો? ખાઈ ને અને તે નથી ખાધી તોય ત્યાં જ હોય તારું મન. ગિરિરાજ બાબા કે હજી વાર છે, ફરી બોલાવે, ફરી આપણે એ જ કરીએ છીએ. અચ્યુતદાસ મહાપ્રભુજીના સેવક હતા. એ ગોવિંદ કુંડ ઉપર બિરાજતા. ગુસાઈજી રોજ સાંજે પર્વત ઉપરથી ઉતરે અથવા તો સવારે ગોવિંદ કુંડમાં સ્નાન કરવા આવે ત્યારે અચ્યુતદાસને અવશ્ય મળે. બધા એમ કે અચ્યુતદાસને દર્શન આપવા આવતા હતા, એ તો ખરું જ, પણ મૂળ કારણ એ હતું અચ્યુતદાસની આંખમાં વલ્લભના દર્શન એમને થતા હતા. અચ્યુતદાસ વલ્લભના એવા સેવક હતા એટલે ગુસાઈજી એમને વલ્લભના દર્શન કરવા આવતા હતા. આ બધી કોઈ કપોળ કલ્પિત વાર્તા નથી, આ બધી હકીકત છે. અને એટલે જ હું ગ્રંથો લઈને બેસું છું કે કોઈને એવું ન થાય કે ઈલાબેન મનની વાર્તા. અને ઈલાબેન એવા લેખક છે નહીં મારા વાલા, તો તે અત્યાર સુધી આપણું લેખકમાં નામ આવી ગયું હતું. તો કૃષ્ણ ભટ્ટજીના પ્રસંગે કથા સાંભળતા કણબી વૈષ્ણવને ગુસાઈજીએ કૃપા કરી અને રત્નજડિત ધાતુમય શ્રી ગિરિરાજજી અને દૂધ ભરેલા ગોવિંદ કુંડના દર્શન કરાવેલા. માનસીમાં મગ્ન અચ્યુતદાસ મહાપ્રભુજીના સેવક અહીં રહેતા હતા. માનસીમાં જ શરણે આવ્યા તો વલ્લભે જોયું કે આ કંઈક સેવા નહીં પહોંચે એટલે સ્વરૂપ ન પધરાયું. એને વરદાન આપ્યું તમે સતત માનસીમાં જ પ્રભુના દર્શન કરજો. અને અચ્યુતદાસ માનસીમાં સદા રત રહેતા. ગુસાઈજી નિત્ય અહીં પધારતા, કાયમ પધારે અને એમની આંખમાં વલ્લભના દર્શન
કરે. બોલો વલ્લભાધીશ. હરિરાય મહાપ્રભુજી કી. વાંગ મુક્તાવલી. હવે આગળ. જે ફલરૂપ ભગવાન તે ફલ પ્રાપ્તિમાં સાધનરૂપ છે. સેવા સાધન છે અને સેવા ફળ છે. સાધન કરતાં કરતાં ક્યારે ફળ મળી જાય તમને ને મને ખબર પડતી નથી. આ બધું મારા વલ્લભના હાથમાં છે. પણ આપણે સાધન કરીએ છીએ. વલ્લભ ધારે ત્યારે ફળ આપી દે. અર્થાત સાધ્ય ભગવત સ્વરૂપનો લાભ થાય તે પહેલાં ભગવાન જ સાધન આવ્યું. પહેલાં ભગવાન સાધન છે અને કૃપા કરે અને ક્યારે ફળ આપી દે ખબર ન પડે. ગોરજા સમુરાય, ગોરજા સાસુ ને સમુરાય વહુ. દરેક સાસુને હોય મને આવડે એવું કોઈ ન આવડે, હું સેવા કરું એ કોઈ. ઓલી નવી વહુ પૈણીને આવી બિચારી રોજ થાય કે મને આ સેવા મળે કે તારે બહારની પરચાદગી કરવાની હો, તારે અંદર નહીં આવવાનું. હજી વાર છે, તને કાંઈ ન આવડે, હજી તારા દૂધિયા દાંત છે, સેવા એમ ન થાય. ઓલી તો પાત્રની કરે ને વસ્ત્રની કરે ને બુહારી કરે ને મંદિર વસ્ત્ર કરે ને. હવે વલ્લભ પધાર્યા થાનેશ્વર ને સિંહનંદ. વચ્ચે સરસ્વતી નદી એટલે વલ્લભ ઓળંગે નહીં. એટલે સાસુ કેવું મળવા જવું છે પણ આ બોતડીને આવડશે કે નહીં. પણ હવે જાવું તું એટલે કે જો ઠાકોરજીને તારે આવી રીતે સેવા કરવાની અને ભોગ ધરાવે ને પછી તારે સરાવીને લેવાનું. સારું. વહુ તો સાસુ તો ગયા. વહુ એટલી સરસ બધી સામગ્રી સિદ્ધ કરીને ઠાકોરજીને, વાર્તા લાંબી છે હું ટૂંકમાં કહી દઉં. ધરાવ્યું, સરાવવા ગઈ તો અંદરથી આટલું ઓછું નહોતું. અરે મારા સાસુ સાચું કહેતા હતા, હું બોતળી જ છું, મેં કાંઈક ભૂલ કરી, જો કાંઈ ન આવ્યું બધું એમને ન પડ્યું. એક દાણોય ન આવ્યો ગયા. કાંઈ વાંધો નહીં, હાલો ને બીજું કરું. વળી નવી સામગ્રી કરી, વળી બીજી વાર ધરી, વળી સરે પાછી એની ભૂલ કરી મેં. હવે ત્રીજી વારે તો લથ પથ થઈ ગઈ. બોલવાનું ના, પણ મારા પ્રભુ ભૂખા ન રહેવા જોયો. મારા સાસુના હાથે તો રોજ આરોગ્ય, જો મારા હાથે આરોગ્ય સાચી વાત, મને કાંઈ નથી આવડતું. ત્રીજી વાર સરાવી ગઈ, ઠાકોરજી હાથ પકડી લીધો. એ ત્રણ વાર આરોગ્ય. હવે મારે પેટ આમ જ જો રાજી થઈ ગઈ. અને ઠાકોરજી એને સાસુ સાધન કરતા હતા, ફળ વહુને મળી ગયું. ભાવ ઉત્તમ હતો. એને કહીને ગયા હતા કે રોજ ઠાકોરજીને ધરાવજે. એટલે એને એમ કે ધરાવવું એટલે તો આરોગ્ય. ઠાકોરજીએ કેવું પડ્યું, સાંભળ ગાંડી, હું રોજ આરોગું છું, રોજ નહીં આ 3 વાર આરોગું છું. અને રાજી થઈ. હવે મળીને આવ્યા, કરતી હતી બરાબર. એ કે આવું કર્યું, તને બધું એવું કરતા હશે. હવે સેવામાં ગયા. ઠાકોરજીએ કીધું પરચારગી તમે કરો, સામગ્રી તો બહુ જ કરશે ને એ જ અરોગાવશે, મને એના હાથનું જ ભાવે છે. વર્ષોથી સાસુ સાધન કરતા હતા. એક દિવસમાં વહુને ફળ મળી ગયો. ક્યારે કોના ઉપર કૃપા કરે ને મારા વાલા ખબર ન પડે. તો સેવા એ સાધન છે અને સેવા એ ફળ છે. અર્થાત સાધ્ય ભગવત સ્વરૂપનો લાભ થાય તે પહેલાં ભગવાન જ સાધન છે. ભગવત વ્યતિરિક્ત કોઈ બીજા પદાર્થના સાધનપણાનું ગ્રહણ કરવામાં આવતું નથી. તેથી એ શંકા રહીને બીજા કોઈ સાધન કરવાનું નથી. જે સાધન કરો છો એ ફળ જ છે, પણ એ ક્યારે પ્રતીત થાય ઠાકોરજીના હાથમાં, વલ્લભના હાથમાં, તમારા ને મારા હાથમાં. પણ આપણે સાધન કરવાનું, કારણ ક્યારે ફળ મળી જાય નક્કી નહીં. ઓલી વર્ષોથી કરતી હતી મારી જેમ ડોસી, ઓલીને એક દિન મળી ગયું. જેનો જેવો અધિકાર. શંકા ઘણા પૂછે હરિરાયજી વાંગ મુક્તાવલી એટલે હરિરાયજી આ મુક્તા મણિરૂપ મોતીરૂપ જે પોતાના વચન આપ્યા છે અને સિદ્ધાંતની વાત કરે છે એને કહેવાય હરિરાય વાંગ મુક્તાવલી. ભાગવત છે ઠાકોરજીનું નામ વાંગમય સ્વરૂપ છે, એટલે કે અંદર પોતાના બધા વચનો દ્વારા પોતાની લીલા અંદર ઉમેરી છે. હવે શંકા. પુષ ધાતુનો અર્થ જાડા થવું એવો છે.
ને તી પ્રત્યય ભાવમાં થાય છે. તો પુષ્ટિનો અર્થ પુષ્ટ થવું થશે. ત્યારે પુષ્ટિ માર્ગનો અર્થ જાડા થવાનો માર્ગ થશે. તો પુષ્ટિ સંબંધી ભગવત અનુગ્રહજન ભક્તિ કેમ કહો છો? પુષ્ટ આપણે નહીં કહેતા, હમણાં તો હરખી પોહાણી છો. એક ગોપી હતી અને ઠાકોરજી બોલાવે, એ શેફાલી અહીંયા આવ. એ મને શેફાલી કહ્યું. બીજી ગોપી કહે જ ને, પૈણીને આવી ત્યારે આવી હતી, વાંસ હતી, વાંસ ઊંચો પતલો, અને અહીંયા આવીને જો શેફાલી, કેવી ફાલી ફૂલી છો ઈલાબેન જેવી. અહીંયા રોજ ભગવત દર્શન, અહીંયા રોજ ભગવત અમૃત, અહીંયા રોજ સાનિધ્ય પ્રભુનું, અહીંયા રોજ પ્રભુની સન્મુખતા, અહીંયા રોજ પ્રભુનો સંયોગ, અહીંયા રાત્રે રોજ પ્રભુનો વિયોગ. આ બધું મળે પછી ફાલું જ ને. ઠાકોરજી કે એટલે તને કીધું સે ફાલી. કેવી રીતે ફાલી? આવી ત્યારે વાસ અને અત્યારે ફાલી. સે ફાલી. ઉત્તર, શ્રીમદ ભાગવતમાં ભગવત જ્ઞાનાવતાર શ્રીમદ વ્યાસચરણે લ્યુદ પ્રયંતા પુરુષ ધાતુનો અર્થ ભગવત અનુગ્રહ કર્યો છે. પોષણમ તદનુગ્રહ પદ. શ્રીમદ ભાગવત ગીતામાં પણ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર મુખથી આજ્ઞા કરે છે. તેષામ એવાનુકંપાર, એમાં જે અનુકંપા કહી છે તે પુષ્ટિ છે. પુષ્ટ કરવું એટલે પુષ્ટ. વલ્લભ એકવાર વિશ્રામ ઘાટ ઉપર બિરાતા હતા. આપણે બેઠા છીએ દર્શન જ્યારે જઈએ ત્યારે કરીએ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીના સેવકો આવ્યા. વલ્લભ પાસે એમના સેવકો ઊભા હતા, કૃષ્ણદાસ મેઘામને, કાશ્મીરી. એ કે તમારો માર્ગ તો પુષ્ટિ માર્ગ છે અને બધા દુબળા કેમ? પુષ્ટ એટલે તો જાડા હોય ને. વલ્લભ કે એના કૈરા ભોગવે છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં જાડા થવું એટલે સેવામાં ખૂબ પ્રવણ થવું, ખાવામાં નહીં. ઓલો એક સેવક આવ્યો, એ કે તમારો પુષ્ટિ માર્ગ કેવો? વલ્લભ કે પછી સમજાવું. વાસુદેવ છકડા, આ નહીં કે પ્રસાદ આપો ઢાળાનો. ઢાળાનો પ્રસાદ આપ્યો, 2 પત્તા આપ્યા. ઓહો બાપા બહુ સુંદર. એ કે બીજા 2 આપો, બીજા 2. અતિ સુંદર. એ કે બીજા 2 આપો. બાપા તમારો તો પ્રસાદ છે કાંઈ. એમ કરીને ઘરે ગયો. બીજે દે આવ્યો ઢીલો ઢબ. કા? એ કે ખાતા તો ખવાઈ ગયો પણ પહોંચ્યો નહીં. પુષ્ટિ માર્ગ આવો છે, પચાવતા આવડવું જોઈએ. આવતા તો અવાય જાય, પણ પચાવતા ન આવડે ને મારા વાલા, તો હતા ત્યાં ને ત્યાં રહીએ. તો પુષ્ટિ માર્ગ વલ્લભ કે આવો, આવો મારો વલ્લભ. મારા વલ્લભની તો વાત જ ન થાય મારા વાલા. અબજો જન્મો લઈએ ને તો આ રૂવા જેટલાય ગુણાનો એવો વલ્લભ આપણા ઉપર કૃપા કરીને હાથ પકડો કે હવે છોડીશ નહીં. આપણે હખડાઈ ન રહ્યો, ચૂંટલા ખણીએ, હાથ આમોડીએ, છતાંય વલ્લભ કે હું હાથ ન છોડું, તાર જે કરવું એ કર. આવો આપણો વલ્લભ. બોલો વલ્લભાથી. દયારામભાઈના ચંદ્રાવલા. આપણે 8મા ચંદ્રાવલાનું વિવરણ કરીએ છીએ. કાલે નારદ મુનિની વાત કરી. અભિમાન ઠાકોરજીને જરાય ગમતું નથી. અને અત્યારે આ યુગમાં, આ સમયમાં બધાને વધુમાં વધુ મેં કર્યું, હું કરું છું, મારો મનોરથ, મારા પૈસા, મારા જેવું કોણ કરે. પ્રભુ કે બસ હવે તારી ચિંતા મારે કરવાની નહીં, તું જ તારું કર લે. તું કરસ. ઠાકોરજી કરાવે છે હું કરું છું એવું બોલે તો હજી બરાબર. હું કરું છું. આગા જાઓ, અહીંયા મારો મનોરથ છે. વાક્ય તમારો મનોરથ બાપા ઠાકોરજીનો હોય તો અમે દર્શન કરીએ. તમે જ કહી દીધું આગા જાઓ, મારો મનોરથ. તો તમારા મનોરથમાં અમારે દર્શન નથી કરવા. તો નારદ મુનિને કેવું અભિમાન, હું નિષ્કામ, હું ધારું એ કરી શકું. ઠાકોરજી વાંદરા બનાવી દીધા, રૂપ આપી દીધું. અને પછી કીધું જો તારું પતન નહોતું થવા દેવું નારદ, એટલે તને મારા વાંદરાનું સ્વરૂપ આપ્યું. મારે તને માયામાં નથી નાખો. તો ઠાકોરજી ઘણીવાર આપણી યાર આવી લીલા કરે ને તો માનવું કે આપણને માયામાં નાખવા
નથી. હવે આગળ, આમ પ્રભુ વરદાન આપે તો પણ ભલાનો જ વિચાર કરે. ઠાકોરજી જે કરે છે આપણા હિતનું કરે, જે કરે તે. ઘણી વાર આપણે ગુસ્સો આવે કે મારી હારે જ આવું થાય છે, પણ તારી હારે આવું એટલે થયું કે તારું અહિત નથી થવા દેવું. અહિત કરવું હોય તો લે કર તારું, તો હું કરું. જો તું કરસ તો તારું તું ચાર, અને તું મારા ઉપર છોડી દેસ તો હું તારું અહિત નહીં કરું. પ્રભુ દયાળુ છે, કૃપાળુ છે, અંતર્યામી છે, બધાના મનની ભાવના જાણે છે, તેથી ભક્તનું ભલું થાય એમ જ કરે. પણ આપણને ખબર નથી પડતી આપણું હિત શેમાં છે. ઘણી વાર આપણે એવું માનીએ કે આમાં જ મારું હિત છે. મારે જોબ છોડવી હતી ત્યારે બધા મને સમજાવતા હતા, કોઈ બાકી નહોતું. ઓફિસરોથી માંડીને બધા જ ઘરના, કુટુંબના, પાડોશી. એટલે બેન તમને ખબર પડે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, પણ પ્રભુને મારું હિત શેમાં છે એ ખબર હતી. એણે બધું કર્યું, એના ઉપર વિશ્વાસ. તો આજે મેં ઘણું બધું મેળવ્યું અલૌકિક, પણ એ લૌકિકમાં રહી હોત તો પૈસો મારો પરમેશ્વર ને હું પૈસાનો. અને એ મેળવું હારવાર એને લૌકિકે એટલું આપ્યું છે, પણ એ અવાંતર ફળ છે, એ વચગાળાનું. અહીંથી બોમ્બે જતા હોઈએ અને સુરતની ઘારી ખાવાનું મન થાય તો કે રાજધાની સુરત નહીં ઊભી રહીએ. આપણે ઘરે રે ઊભી રહી હોત તો ઘારી લઈ લે, બહુ મન છે. હવે ત્યાં સિગ્નલ ન મળ્યું અને ઊભી રહીને ઘારી મળી ગઈ. આપણી મંજિલ કઈ છે બોમ્બે, તો આ ઘારી તો અવાંતર ફળ છે મારા વાલા. એમ સંસારનો લૌકિક ફળ હતો અવાંતર છે, એ તો એ આપવાનો જ છે, ચિંતા ના કરો. ચિત્ત તું સિદ્ધને ચિંતા કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે. તો આપણને આજે જે પ્રભુ આપણા હિતનું જ કરે છે, આપણે આપણી ચિંતા કરીએ ને એટલે પ્રભુ કે એક ઓછો. દીકરો પરણે જુદો થાય ને, ભેગો હોય ત્યાં સુધી આપણે ઘરવાળાને કહીએ એનો પગાર ઓછો છો, લેતા ને એની પાસેથી ને, અને બહુ તો એને સારું લાગે ને તો 5,000 લેજો, એને 100માં ખવાય નહીં. ભલે ભેગા કરતો, 2 માણસ જોઈએ વાપરવા. હવે તો એને મજા ન આવી આપણે યાર, કાંઈ વાંધો નહીં, હવે એ જુદો થયો, આપણે શું કામ ચિંતા કરીએ, હવે તું તારું કર લે. એમ ઠાકોરજી કહે છે તારે જુદા રહીને તારું કરવું હોય કરી લે. તો ભેગો તો મારું માને ત્યાં સુધી હું બધું નક્કી કરી દઉં કે તું મારો એટલે બધી ચિંતા મારી. હવે અવગુણને પણ ગુણ માન, એ આવો ભગવાન ન હોય. એ ઘરમાં એ આપણે છે ને દીકરાના અવગુણ હોય ને, દોષ કરતો હોય ને, હામું બોલતો હોય ને તો 2 વાર આપણે સમજાવી દઈએ, હકણો રહે છે ભાઈ, પોહાય તરે નહીં તો હાલતો થા. લૌકિકમાં અમારો વાલો તો કેવો અવગુણ નહીં ગુણ માને. આવો ભગવાન કોઈ જોયો છે? કોઈ ભગવાન છે આવો? અમારો પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ. ઇન્દ્રે જ્યારે કોપ કરીને 12 મેઘને વ્રજ ઉપર મોકલ્યા ત્યારે પ્રભુએ ગિરિરાજ ધારણ કરી વ્રજની રક્ષા કરી. ઇન્દ્ર પોતાના અભિમાનમાં ચકચૂર હતો, તેને ભાન ન રહ્યું કે સામે કોણ છે. પરંતુ ઇન્દ્ર આવીને જુએ છે તો વ્રજ મંડળ આખું ગિરિની છાયામાં રહી આનંદ કરે છે. ઇન્દ્રને પશ્ચાતાપ થયો, તેથી ક્ષમા માગવા આગળ સુરભી ગાયને લઈને પોતે પાછળ દંડવત કરતો આવ્યો અને ભગવાનની ક્ષમા યાચના માગી અને સ્તુતિ કરી. ત્યારે ભગવાને કહ્યું, તે ભલે ક્રોધ કર્યો પણ મેં તો તારી સેવા માની. ઇન્દ્રએ કોપ કરીને બધું તરબતર કરવા માંગતો હતો. ભગવાન કે તે ભલે કહ્યું, મેં તો તારી સેવા માની. આ 84 કોષમાંથી જ વ્રજવાસીઓ બધા મારા માટે અન્ય વિવિધ ભાતના પકવાન બનાવી લાવ્યા હતા, પરંતુ જળ તેના પ્રમાણમાં ઓછું હતું. તેમજ મારું જે ચક્ર છે તે પણ તરસ્યું હતું. તેની પણ ધ્યાન પ્યાસ બુઝાવીને તે મારી સેવા કરી છે. આટલું વાદળો મોકલા, ઘનઘોર, આટલો વરસાદ, તોફાન, પ્રભુ કે બહુ સારું કર્યું. આટલું મેં અન્નકૂટ આરોગ્ય વ્રજવાસીઓ કેટલું લાવ્યા હતા,
પણ જળ ઓછું હતું. તે કેવું હતું કે તે જળ વરસાવીને અમારી જળની સમસ્યા દૂર કરી. અવગુણને પણ ગુણ માને એવો મારો પ્રભુ. એકવાર એક બેને નવા નવા ઠાકોરજી પુષ્ટ કરાવ્યા ને તો અષાઢા મહિનામાં પેલા ફણગાવેલા મગ બિચારા કર્યા હતા. હવે નવું નવું એટલે આપણે એવું થાય, પેલા ખોડે દીકરો આપ્યો હોય તો ઘણી વાર ઓલી બાળા ગોળી ગળાવવાનો રહી જાય ને ઘસારો રહી જાય ને પછી જીવ બાળીએ બીજે દી. આજે તો પાયું કાલે રહી ગયો તો એને પેટમાં નો દુખે થારો. હવે ફોન આવ્યો, ઈલાબેન મેં તમારા ઠાકોરજીને કાલે આ રોગો હશે, પણ એને વ્યથા થતી હતી કે મારે આવી ભૂલ ન કરવી જોઈએ. તો ઠાકોરજી તો આપણા અવગુણને પણ ગુણ માને છે. આવા છે પ્રભુ, અપરાધને પણ ક્ષમા કરીને ગુણ, પાછા અપરાધની ક્ષમાય કરી અને ગુણ માન્યા કે તે જળ વરસાવ્યો. આવો પ્રભુ ના મળે. અને એ પ્રભુ આપણા ઘરે બિરાજે છે, જેણે ગિરાજ ધારણ કર્યો, જેણે માખણ ચોરી લીલા કરી ગોપીઓના ઘરમાં, જેણે નંદ યશોદાનો પ્રેમ મેળવ્યો, જે ઉખલે બંધાણા, જ્યાં યમુના જળ ભરવા ગયા ત્યાં બેડા ચડાવ્યા, જ્યાં ચંદ્ર સરોવર પર રાસ કર્યા, જ્યાં ગુલાલ કુંડ પર હોળી ખેલ, એ જ પ્રભુ આજે આપણા ઘરે આપણા માથે, એટલે કે બધા જેટલાના ઘરે પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ પુષ્ટ કરાવેલા છે એ બધાના ઘરે બિરાજે. એ બધાએ આ લીલા કરી છે. એ ઠાકોરજી જુદો ને આપણો જુદો નથી મારા વાલા. આપણા ઘરે એ જ ઠાકોરજી છે જે વ્રજમાં સારસ્વત કલ્પમાં દ્વાપર યુગમાં ઠાકોરજીએ જે લીલા કરી, એ લીલા કરતા ઠાકોરજી જ આપણા ઘરમાં બિરાજે છે, એમાં કોઈ ભેદ નથી. વાલ્મીકી મરા કરતા હતા, તે ઉલટાને સુલટું માન્યું, રામ નામનો સ્વીકાર કર્યો. મરા એણે એવું સમજ્યું કે રામ રામ બોલે. તમે રોજ જલ્દી મરા બોલો તો રામ રામ થાય. મરા થઈ ગયો. તો ઠાકોરજી આવા છે અને આપણે તો લોકોના ગુણને અવગુણ માનીએ. જોયું મારી સામે કેવી રીતે જોયું? તને તારી સામે સારી રીતે જોયું બેન. ના, એનું હસવાનું બરાબર નહોતું, તારામાં બરાબર નથી. તને કમળો થયો છે એટલે પીળું દેખાય છે. ઘણા તો બીજાને બગાડે, પોતે તો બગડે અને ઓલા બગડવા વાળા મૂર્ખા. તો ઠાકોરજી કેટલા કૃપાળુ છે, સવડાને અવળું માને. ગોપીઓએ વેણુના ઠાકોરજીએ કર્યો અને ગોપી અવળા પહેરીને ગઈ, ત્યાં ગઈ તો બધાને સવડા થઈ ગયા હતા, કારણ કે ગઈ હતી કોની પાસે? પ્રભુ પાસે. તો હું ને તમે કોની પાસે જઈએ છીએ? ઠાકોરજી પાસે. એટલે આપણે અવળા સવડાની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આમ પ્રભુ ઉલટાનું પણ સુલટા કરી માને. માટે ભક્ત શિરોમણી સુરદાસજીએ ગાયું છે, બોલો વલ્લભાધીશ શ્રી વલ્લભાધીશ. સુબોધિનીજીનું પાન વલ્લભ કરાવે તો થાય, અને સ્પર્શ કરવો આપણા બસની વાત નથી. ભીષ્મ પિતામહે જે ઉપદેશ આપ્યો અને કહ્યું કે તું ધર્મી છે, તું ધર્મને જાણે છે, તારામાં દયા છે યુધિષ્ઠિર, એટલે હવે તું પ્રજાનું રક્ષણ કર અને રાજ કર. હવે આગળ ભીષ્મ પિતામહે આજ્ઞાકારી થઈને પ્રજાનું પાલન કરવા કહ્યું. તેમાં કોની આજ્ઞા માનવી એવી શંકા થાય એનો વિચાર કહે છે. તસ્યાનું હિત અહીં તત્પદ પહેલાં કહેલું જ, ત્યાં દેવતંત્રથી કાળનું નિરૂપણ કર્યું, એટલે કે સર્વ દેવાધીન છે એમ કહ્યું છે. એના પહેલાં ન અયસ્ય કહી ચિદમ્રાજન માં કૃષ્ણનું નિરૂપણ કર્યું છે, એટલે કે સર્વ કોઈ ભગવાનને આધીન છે એમ કહ્યું. આવી ગયું છે. એટલે હવે આગળ એસ વય ભગવાન સાનાધ્યા નારાયણ પુમાન મોહમન્યાય લોકમ ગુડશ્ચરિત વૃષ્ણિ. આવી ગયું છે. અસ્યાનુભાવન ભગવાનના વેદ ગુહ્યતમ શિવ દેવર્ષિ નારદ સાક્ષાત ભગવાન કપિલો નૃપ યમ મનસ્યે માતુલેયમ પ્રિયમ મિત્રમ સુહતમ અકરો સચિવમ દૂતમ સૌહાદત સારથીભી. અર્થ, હે રાજન, આ શ્રી કૃષ્ણના અત્યંત ગૂઢ મહિમાને
ભગવાન શિવજી, દેવર્ષિ નારદ અને ભગવાન કપિલદેવ જાણે છે. તમે જાણતા નથી. તમે તો એમને મામાના પુત્ર, પ્રિય મિત્ર અને તમારા હિત ચિંતકોમાં શ્રેષ્ઠ તરીકે માનો. તમે એને ભગવાન નથી માનતા. કોને કે પાંડવને, યુધિષ્ઠિરને. તમે તો મામાના દીકરા માનો છો, તમે સારથી માનો છો, તમે તમારા હિત ચિંતક માનો છો. પણ શિવ, નારદજી, કપિલદેવ બધાય ભગવાન કોણ છે, કેવા છે ને કેમ નહીં એ બધું જાણે છે. એ કોણ છે? આ દ્વારકાધીશ છે, જેને તમે જાણતા નથી. એટલે તમે એમને તમારા મંત્રી દૂત બનાવ્યા છે અને સ્નેહવશ શ્રી કૃષ્ણ તમારા સારથી થયા. હવે સુબોધિની છે, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આવા જ છે. એમનો સર્વને મારવાનો પ્રભાવ ગોપ્ય છે, તે માત્ર શિવજી જ જાણે છે. એ જ પ્રમાણે નારદ દેવર્ષિ પણ સર્વત્ર પ્રવેશ કરી બધાને મારતા હોવા છતાં સ્મરણ કરવાને કારણે બધાના હિતચ્છુ લાગે છે. તથા સાક્ષાત ભગવાન કપિલદેવજી, જેમને પ્રકૃતિને વિશ્વનું કારણ બનાવી કારણતાને જ નિરાકૃત કરી છે, એ કપિલદેવજી પુરુષ રૂપ હોવાથી બધાનું કારણ રૂપ હોવા છતાં પોતાની જાતને પુરુષ રૂપથી કોઈનું કારણ માનતા નથી. આજે સાંખ્ય યોગની વાત છે ને, એ કપિલદેવે કરી, એનું અનુસંધાન કરે છે. એટલે સાત્વિક, રાજસ, તામસોમાં નિર્ગુણ શ્રી શિવજી, નારદજી અને કપિલદેવજી એ ત્રણેય જ ભગવાનના પ્રભાવને જાણે છે. પણ બીજાઓ તો ભગવાનના પ્રભાવને અનેક રીતે સાંભળ્યા છતાં જાણતા નથી. ભીષ્મ પિતામહ કહે છે, તમે પણ ભગવાનના પ્રભાવને જાણતા નથી. વસુદેવજીના ઘરે જન્મ્યા હોવાથી તમે એમને મામાના પુત્ર માનો છો અને એ આત્મીય સંબંધી તમને પ્રિય છે. દ્રૌપદી તમને અપાવી એવા અનેક ગુપ્ત ઉપકારો તમારા ઉપર ઠાકોરજીએ કર્યા છે, માટે તમે એમને મિત્ર માનો. સુહૃદતમ, સદભાવના યુક્ત, જે કદી કપટ નથી કરતો, પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ પરંપરાગત રીતે આપણા હિતનો વિચાર કરતો હોય તે સુહૃદ કહેવાય. આપણા હિતનું જ વિચારે. દ્વારકાધીશ પાંડવો હોય કે કુંતી હોય, દ્રૌપદી હોય કે પોતાનું યદુકુળ હોય કે આપણે હોઈએ, આ બધાના હિતનો વિચાર જ કરે છે. પ્રભુ ક્યારેય અહિત આપણું પણ કયા, જે એને શરણે આવે એ, બધાને નહીં. પરોક્ષ, તમે ભગવાનને એ રૂપમાં માન્યા છે. એટલું જ નહીં, પણ એમની પાસે અયુક્ત કાર્યો કરાવ્યા છે. અકરો સવિચમ, તમે એમને તમારા મંત્રી કયા, તમે એને સારથી બનાવ્યા. ભગવાન પાસે આવા કાર્યો કરાવાય? કારણ તમે એને ભગવાન માનતા નથી. હીન કાર્ય કરનાર દૂત બનાવી કૌરવોની સભામાં મોકલ્યા અને છતાંય પ્રભુ ગયા. વ્યવહારના સમા હોવા છતાં ક્યારેક સ્નેહવશ હીન કાર્ય કરવામાં આવે, તે જ કારણથી તે તમારા સારથી બન્યા. અને કંઈ એકાદ વાર સારથી બનાવ્યા એવું નથી, પણ રથની રક્ષા કરવા તમે ભગવાનને સારથી બનાવ્યા છે. અહીં શંકા કરે કે બીજા ભગવાનનું સ્વરૂપ નથી જાણતા, પણ ભગવાન તો પોતાના પ્રભાવને જાણે છે. તો પછી સારથી બનવાનું હલકું કામ કરવા કેમ પ્રવૃત્ત થયા? ત્યાં કહે છે, સર્વાત્મન સમદ્રસ હયદ્રવ્ય સહાય ન કૃતે તત્કૃત મતિ વૈમસ્ય નિર્વધસ્ય ન ક્વચિત. અર્થ, સર્વના આત્મા, સમાન દ્રષ્ટિવાળા, દ્વૈત ભાવથી રહિત, અહંકાર રહિત, નિર્દોષ ભગવાનને ઊંચ નીચ કર્મથી થનાર વિષમ બુદ્ધિ થતી નથી. ભગવાનને કોઈ વાલું નથી, ડવલું નથી. આપણી દ્રષ્ટિમાં ભગવાન આવું કરે છે. ભગવાન, ઓલો એક માણસ આવ્યો, એ કે ભગવાનને ખબર પડે આટલું મોટું તરબૂચ અહીંયા જો નીચે અને આટલી કેરી ઉપર, આવું કરાય? એમ કરીને હું તો કે થાકી ગયો છે, ઊંઘમાં ઉપરથી કેરી પડી. એ કે અરે તરબૂચ હોત ઉપર તો મારું માથું ફાટી જાત.
તો ભગવાન તો બધું જ બરાબર કરે, પણ એને આપણે જ પાછા કહીએ ભગવાન આ બરાબર મારી સાથે આવું કર્યું. આને કેવું છે જો, આપણે ભગવાન કરતા ડાયા, પણ ભગવાન આપણી સાથે આવું કર્યું એમાં આપણું એ જ છે. અને જો એ સમજણ પડી જાય પછી આપણો બેડો પાર. બોલો વલ્લભાધીશ. શ્રીમદ ભાગવત અને મારા ગુણવત પ્રણામ. चंद्र सरोवर पे सुरदासी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम। सुरभि कुंड पे परमानंद दासी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम। जमुनावता पे संकर्षण कुंड पे कुंभन दासी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम। बिच्छू कुंड पे कृष्णदासी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम। कदम खंडी पे गोविंद स्वामी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम। अप्सरा कुंड पे चित्त स्वामी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम। मानसी गंगा पे नंददासी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम। रुद्र कुंड पे चतुर्भुजासी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम। व्रज विलास व्रजनी गोपिकाओने मारा दंडवत प्रणाम। हे वल्लभ, સવારથી અત્યાર સુધી સેવા સ્મરણ સત્સંગ જે પણ તે કરાવ્યો તે તારા ચરણારવિંદમાં સમર્પણ કરું છું. બોલ અપરાધ થઈ હોય તો ક્ષમા કરજો. બોલો વલ્લભાધીશ કી જય. દ્રઢયના ચરણાના કેરો ભરો, દ્રઢયના ચરણાના કેરો. श्री वल्लभनक चंद्र छटाबिन जुग माज अंधेरो भरोसो दृढ़ चरण केरो. साधन और नहीं आकली में जासो होय निवेरु. सूर का कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरण दृढ़ चरण दृढ़ चरण के. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. આજનો આ સત્સંગ મારા વલ્લભના ચરણારવિંદમાં સમર્પણ કરું છું. ભૂલ અપરાધ થઈ હોય તો ક્ષમા કરશો. આ મારા વલ્લભની વાણી અને ભૂલો એ મારી. બોલો વલ્લભાધીશ કી જય. બધાય વૈષ્ણવને જાજા કરી જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.